हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण बघणार आहोत प्रिपरेशन्स ऑफ कीटोन्स. सो बिफोर दॅट वी हॅव सीन प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स. बघूया आपण वन बाय वन मेथड्स. प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, that is aliphatic and aromatic, from acyl chloride. What is acyl chloride? RC double bond OCl. It is called acyl chloride. Acyl chloride पासून आपण कीटोन तयार करणार. It may be aliphatic or it may be aromatic. What is aliphatic ketone? Yes, aliphatic ketone, carbonyl group is attached to aliphatic hydrocarbon, that is alkyl groups. Then it is said to be aliphatic ketones. If the carbonyl group C double bond O, this group, if the carbonyl group is attached to benzene ring like aromatic ring, then it is said to be aromatic ketones. Okay, now see, preparation of aliphatic ketones from acyl chloride. Ketones are obtained from acyl chloride by reaction with dialkyl cadmium, which is prepared by the treatment of cadmium chloride with Grignard reagent. Grignard reagent सोबत आपण cadmium chloride react केला तर आपल्याला कीटोन मिळतो. आणि cadmium chloride which is obtained from, that is dialkyl cadmium, which is prepared by the treatment of cadmium chloride with Grignard reagent. म्हणजे cadmium chloride आणि ग्रिग्नार्ड रिएजंट पासून आपण काय तयार करणार? डालकाइल कॅडमियम अँड अल्काइल कॅडमियम when it react with acyl chloride to form ketones. Now see the general reaction and examples, from that we get the idea. आता इथे बघा, ग्रिग्नार्ड रिएजंट रिॲक्ट विथ कॅडमियम क्लोराइड, काय तयार झाला? R2CD, that is डालकाइल कॅडमियम, प्लस twice mgx Cl 2Cl, that is mgxCl as a byproduct. ठीक आहे. acyl chloride RCOCl, acyl chloride react with dialkyl cadmium, then it give rise to ketones. ठीक आहे. म्हणजे RCO आणि हे R2 we get ketone plus CdCl2 हा CD आणि Cl2, that is cadmium chloride. ठीक आहे, पुढे जाऊया आपण. ही झाली जनरल रिएक्शन. एक्झाम्पल बघू, त्यामुळे लक्षात येईल. नाव सी हिअर हाऊ टू प्रिपेअर कीटोन्स. आता इथे बघा, ॲस्टिक क्लोराइड, दिस इज अ कॉमन नेम. इथेनॉल क्लोराइड, दिस इज IUPAC नेम. ट्वाइस ॲस्टिक क्लोराइड और इथेनॉल क्लोराइड reacts with dialkyl cadmium, that is dimethyl cadmium, to form ketone plus cadmium chloride. इथे बघा, हा ट्वाइस आणि हा 2 टाइम्स CH3CO. क्लिअर? Cl2 2 वेळा आणि कॅडमियम, वी गेट कॅडमियम क्लोराइड. एकदा का कीटोन मिळाला, दॅट इज द फिनिश रिएक्शन. राईट. सेकंड एक्झाम्पल बघा, बेन्झॉइल क्लोराइड C6H5COCl रिॲक्ट्स विथ डायमिथाइल कॅडमियम. आता बघा, हा ग्रुप आणि हा ग्रुप COC6H5 2 वेळा बॅलन्स नाही आहे, CH3 2 टाइम्स plus CD 1 Cl2 2, that is cadmium chloride is left. ठीक है, that is methyl phenyl ketone plus cadmium chloride as a byproduct. Okay, now see the next one. Preparation of aromatic ketones from acyl chloride. Preparation of ketones from acyl chloride. Aromatic ketones are prepared by Friedel-Crafts acylation reaction. How to prepare ketone by using Friedel-Crafts acylation? Friedel-Crafts acylation म्हणजेच काय? Friedel-Crafts acylation, that means acyl group is introduced into the benzene ring. Acyl group is introduced into the benzene ring, then it is said to be acylation reaction. ठीक आहे. इकडे बघा, acyl chloride plus बेन्झीन, सो AlCl3 ॲक्ट ॲज अ कॅटलिस्ट, काय मिळेल? इथला HCl बाहेर पडेल आणि RCO आणि इथला AR, म्हणजेच वी गेट दॅट इज कीटोन्स. येतं लक्षात? पुढे बघा, त्याच्यानंतर याचं नाव आहे ब्युटॅनॉइल क्लोराइड. इट्स नेम इज ब्युटॅनॉइल क्लोराइड प्लस बेन्झीन, इथला H आणि Cl बाहेर पडेल आणि हा ग्रुप इथे अटॅक होईल, वी गेट दिस
it is called butyrophenol, or it is also called as phenyl group. आणि हा which group? That is propyl group, PR and PH. So this comes first. Its name is phenyl propyl ketone or butyrophenol. In this way, to prepare ketone from acyl chloride, that is final comes acylation reaction. Okay, now see the next one. From nitriles, aldehydes and ketones both can be obtained from nitriles, but they different reactions. Preparation of aldehydes from nitriles, nitriles are reduced to imine hydrochloride. Imine means which group? Nitriles are reduced to imine hydrochloride. Imine म्हणजे CH double bond NH. Nitrile means CN. So this cyanide group is reduced into CH double bond NH, that is imine hydrochloride HCl. Okay, imine hydrochloride, and which on acid hydrolysis gives the corresponding aldehydes. Which on acid hydrolysis gives the corresponding aldehydes, and this reaction is called Stephan reaction. या रिएक्शनला काय म्हणायचं? स्टीफन रिएक्शन. अंडरस्टूड? सो दॅट मीन्स in this way to prepare ketone from nitrile. How to prepare? Cyanide group, nitrile means RCN, cyanide group is reduced into imine hydrochloride. CN चं conversion CH double bond NHSCl, त्याला म्हणायचं imine hydrochloride. Second step, which on acid hydrolysis, then it gives rise to aldehydes, and this reaction is known as Stephan reaction. Reaction ला काय म्हणायचं? Stephan reaction. Now see examples. So from that we get the idea. आता cyanide means alkane nitrile, reduced addition of hydrogen, that is reduction. One of the hydrogen goes to this carbon, another hydrogen goes to nitrogen. Triple bond is converted into double bond, RCH double bond NH, राहिला HCl, हा HCl इथे गेला, याला म्हणायचं imine hydrochloride. याला काय म्हणायचं? Imine hydrochloride. Second step, which on hydrolysis, H2 काय तयार होईल? हा NH4Cl तयार होईल, राईट. इथलं ऑक्सिजन या कार्बनला जाईल आणि अल्डिहाइड तयार होईल प्लस NH4Cl, राईट. पुढे बघा एक्झाम्पल. सो हियर इथेन नायट्राइड, इट इज रिड्यूस म्हणजे एक हायड्रोजन इथे जाईल, एक हायड्रोजन इथे जाईल, CH डबल बॉन्ड NH आणि परत एक HCl इथे, याला म्हणायचं इथेन इथान इमाइन हायड्रोक्लोराइड, विच ऑन हायड्रोलिसिस, दॅट इज H2O, आणि मग परत हा अमोनियम क्लोराईड बाहेर पडेल, हा ऑक्सिजन इथे जाईल, अल्डिहाइड तयार होईल आणि अमोनियम क्लोराइड इज अ बाय प्रोडक्ट. ओके, सेकंड एक्झाम्पल, सेम रिएक्शन, benzonitrile or phenyl cyanide, it is reduced by using stannous chloride and hydrogen chloride. परत एक हायड्रोजन नायट्रोजनला, एक हायड्रोजन कार्बनला, C ट्रिपल बॉन्ड यांचं कन्वर्शन CH डबल बॉन्ड NH, दॅट इज इमाइन, इट इज कॉल्ड बेंझाना इमाइन हायड्रोक्लोराइड. हा HCl इथे गेला, CH डबल बॉन्ड NH. विच ऑन हायड्रोलिसिस, अगेन ॲडिशन ऑफ H2, परत हा ग्रुप H2 हा आणि NHCl आणि H2 म्हणजेच NH4Cl, आणि इथला एक ऑक्सिजन इथे घेऊन जा, वी गेट बेंझाल्डिहाइड. अंडरस्टूड? इन दिस वे टू प्रिपेअर अल्डिहाइड फ्रॉम nitriles by using stannous chloride, and this reaction is known as Stephan reaction. Okay, now the next one. Alternatively, how to prepare aldehydes? Alternatively, nitriles means cyanide group. Cyanide group are also reduced by diisobutyl aluminum hydride. त्याचा सिम्बॉल आहे हा, और इट इज ऑल्सो सिम्बॉल ऑफ डायसोब्युटाइल. हा डायसोब्युटाइल अल्युमिनियम हायड्राइड, टू इमाइन्स. पहिल्या स्टेपमध्ये सायनाइडचं कन्व्हर्शन, CN ग्रुपचं कन्व्हर्शन इमाइनमध्ये करायचं, आणि त्याच्यानंतर फॉलोड बाय ॲसिड हायड्रोलिसिस टू फॉर्म अल्डिहाइड्स. And advantages of this method is that double or triple bond present in the same molecule is not reduced. ॲक्च्युली रिडक्शन म्हणजे डबल बॉन्डचं कन्वर्शन सिंगल बॉन्डमध्ये व्हायला पाहिजे, अल्किनचं कन्वर्शन अल्किनमध्ये व्हायला पाहिजे, अल्काइनचं कन्वर्शन अल्किनमध्ये व्हायला पाहिजे. बट बाय युझिंग डायसोब्युटाइल अल्युमिनियम हायड्राइड, ओनली पर्टिक्युलर सायनाइड ग्रुप इज रिड्युस्ड इन टू इमाइन, अँड इमाइन ऑन हायड्रोलिसिस गिव्ह राइज टू अल्डिहाइड्स.
But if the double bond or triple bond is present in that molecule, it is not reduced. So this is the advantages or importance of this method. Now see the next one. आपण एक्झाम्पल बघू त्यावर लक्षात येईल. आता बघा इथे एक्झाम्पल इज दॅट इज 3 पेंटीन नायट्राईल, 5 कार्बन पेंटेनचा पेंटीन, अल्केन नायट्राईल 5 कार्बनचा अल्केन नायट्राईल पेंटेन नायट्राईल, पण डबल बॉन्ड असल्यामुळे थर्ड कार्बनला 3 पेंटीन CN नायट्राईल. रिएक्शन बॅलन्स नाही आहे, काय करावं लागेल, ट्वाईस CH घ्यावं लागेल आणि मग काय होणार, एक कार्बन एक हायड्रोजन कार्बनला जाईल, एक नायट्रोजनला जाईल आणि वी गेट इंटरमिडिएट स्टेप असे असेल CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड इज नॉट रिड्यूस ॲज इट इज सिंगल बॉन्ड CH आणि परत इथे डबल बॉन्ड NH असणार आहे, बरोबर, रिडक्शन. आणि मग याला म्हणायचं 3 पेंटीन नायट्राईल इमाइन. ओके. आणि जर मी समजा इथं HCl ॲड केला तर काय होणार, इमाइन हायड्रोक्लोराईड विच ऑन हायड्रॉलिसिस दॅट इज ॲडिशन ऑफ H2O. मग हा पार्ट काय झाला NH4Cl म्हणजे इथं बाय प्रोडक्ट असणार आहे NH4Cl, राईट. आणि ऑक्सिजन हा इथे गेला आपलं या कार्बनला तर काय होणार CH3 म्हणजे काय होणार 3 पेंटिनॉल, काय होणार 1 2 3 4, राईट. CH डबल बॉन्ड CH इथे एक CH एक कार्बन कमी झाला, एक मिनिट. सो इट कॅन बी रिटर्न ॲज लाईक दिस CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CN, ठीक आहे. आणि प्लस आणि मग ट्वाईस नेसेंट हायड्रोजन घ्यायचा, एक हायड्रोजन इथे जाईल, एक हायड्रोजन इथे जाईल, CH डबल बॉन्ड NH तयार होईल. म्हणजे पुढचं असं असणार आहे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH, याला म्हणायचं इमाइन. आणि याचं जर हायड्रोलिसिस केला आपण ॲडिशन ऑफ वॉटर तर काय होणार, ट्वाईस काय होणार इथं HCl घ्या, ठीक आहे, हा NH4Cl, ठीक आहे, आपला H2 घ्या फक्त NH4Cl प्लस NH4Cl बाहेर पडेल आणि एक ऑक्सिजन इथे जाईल म्हणजे हा कंपाऊंड मिळेल 3 पेंटिनॉल CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO म्हणजेच सो दिस कंपाऊंड दॅट इज 3 पेंटिनॉल. In this way, to prepare aldehyde from cyanide by using diacetyl aluminum hydride, this is alternative method. ठीक आहे. आता डायसोब्युटाइल अल्युमिनियमचा फॉर्म्युला मी परत ड्रॉ करतोय, इकडे बघा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 आणि हा 2 टाइम्स Al अँड H, याला म्हणायचं डायसोब्युटाइल अल्युमिनियम हायड्राईड. आणि त्याचंच नोटेशन आपण बघाशी बघितलंय डाय आयसोब्युटाइल अल्युमिनियम हायड्राईड. अंडरस्टूड? ओके. In this way to prepare, so that is aldehydes from cyanide by using diisobutyl aluminum hydride. Next, preparation of ketones from nitriles. परत आपण कीटोन तयार करू शकतो from nitrile. Ketones are prepared by reacting nitriles with Grignard agent in dry ether solvent followed by acid hydrolysis. We get that is ketone. म्हणजे नायट्राईल पासून ग्रिग्नार्ड एजंट पासून दुसऱ्या मेथडनं पण आपण कीटोन तयार करू शकतो. पहिल्यांदा नायट्राईल रिॲक्ट्स विथ ग्रिग्नार्ड एजंट इन प्रेझेन्स ऑफ ड्राय इथर ॲज अ सॉल्वंट टू फॉर्म Mg कॉम्प्लेक्स विच ऑन ॲसिड हायड्रोलिसिस इट गिव्ह राईज टू कीटोन. म्हणजे काय होईल बघा इथे रिएक्शन बघा. सो हियर ग्रिग्नार्ड एजंट अँड दिस इज इथर नायट्राईल, अल्काइल ग्रुप ऑफ ग्रिग्नार्ड एजंट अटॅच टू दिस कार्बन ऑफ सायनाइड. कीप इन माइंड कुठला का अल्काइल ग्रुप असेल ना ग्रिग्नार्ड एजंट मधला R तो सायनाइडच्या कार्बन अटॅच करायचा. वी गेट दिस. आणि ट्रिपल बॉन्डचं कन्वर्शन डबल बॉन्ड NMgX दॅट इज MgCl, राईट. विच ऑन ॲसिड हायड्रोलिसिस, हायड्रोलिसिस म्हणजे तुम्हाला काय घ्यावं लागेल ट्वाईस CH2 आणि मग एक ऑक्सिजन इथे घेऊन जा. वी गेट दिस कीटोन, बरोबर. इथला विषय संपला. NH4 पैकी एक हायड्रोजन कमी करा, अमोनिया बाहेर पडला, एक हायड्रोजन आणि एक ऑक्सिजन म्हणजे एक OH शिल्लक राहिला. We get MgClOH. In this way, to form ketone from acetonitrile, that is in general alkyl cyanide or alkane nitriles.
using Grignard reagent. Okay, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एक्झाम्पल, सेम एक्झाम्पल आहे. इथे काय होतं बघा, परत नायट्राईल मी सांगितल्याप्रमाणे अल्काली ग्रुप इथे जाईल, ट्रिपल बॉन्डचं कन्वर्शन डबल बॉन्ड एन एम जी सी एल वी गेट आणि ट्वाइस एच टू हो गया. ठीक आहे, एक ऑप्शन इथे घेऊन जा, कीटोन तयार झाला आणि एन एच फोर सी एल एन एच थ्री आणि एम जी सी एल ओ एच डबल रिएक्शन झालेली आहे. पुढचं एक्झाम्पल बघा, हे बघा, हा फिनाइल ग्रुप कार्बनला गेला, डबल बॉन्ड एन एम जी बी आर, डबल बॉन्ड एन एम जी बी आर. आता काय करा, ट्वाइस एच टू ओ, एक ऑप्शन इथे घेऊन जा, वी गेट दिस कीटोन, फिनाइल डायफिनाइल कीटोन तयार झाला. इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेन्झोफिनोन. व्हॉट इज लेफ्ट, इथे एक ऑप्शन शिल्लक आहे, एक एन आणि 3 हायड्रोजन अमोनिया बाहेर पडला, ओ एच शिल्लक राहिला, म्हणजेच एम जी बी आर ओ एच. right. In this way to prepare ketone from nitrile by using Grignard reagents. ठीक आहे, पुढे बघा, from aromatic hydrocarbons, aromatic aldehydes and ketones are both prepared from aromatic hydrocarbons but by different methods. Preparation of aromatic aldehydes from hydrocarbons, that is ETAT reaction and so on. Strong oxidizing agents transform methyl group bonded to aromatic ring into carboxyl group. And for obtaining aromatic aldehydes from methyl arine, the following special methods are used. मिथाइल आयन म्हणजेच काय, मिथाइल बेंझिन दॅट इज टोलिन. ऍक्च्युली मिथाइल बेंझिन मिथाइल ग्रुपचं ऑक्सिडेशन झाल्यानंतर कार्बोक्सिलिक ऍसिड तयार होतं आणि मग मिथाइल ग्रुपचं कन्वर्शन अल्डिहाइड स्टेजला स्टॉप करत असेल, इट रिक्वायर्स दॅट इज स्पेसिफिक पर्टिक्युलर ऑक्सिडायझिंग एजंट्स. And these oxidizing agents are, that is chromium chloride, CrO2Cl2. And with the help of this chromium chloride, so methyl group is converted into aldehyde, not acid. And that is ETARD reaction. And detail about the ETARD reaction will be continued in the next lecture. Thank you. Now let's stop here. Thank you.